بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحاباتہ اجمعین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے، اور درود و سلام ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کی پاکیزہ آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ الحمد للہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ رب کی حمد کرنے والے چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو محض رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی حمد کریں اور کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہ ہو، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اللہ اور ملائکہ وغیرہ۔ دوسرے وہ جو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات دے کر اس کی حمد کریں، جیسے عام شکر گزار بندے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کی حمد کریں، جیسے عام گناہ گار امیدوار بندے۔ چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلالت سے ڈر کر اس کی حمد کریں۔ پہلے گروہ کے لیے فرمایا گیا الحمدللہ، دوسرے گروہ کے لیے فرمایا رب العالمین، یعنی چونکہ وہ تمام کو برابر پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اس کی حمد کرو۔ تیسرے گروہ کے لیے فرمایا گیا رحمان الرحیم، یعنی چونکہ وہ تمام پر آئندہ بھی رحم فرمائے گا، تم اس کی حمد کرو۔ چوتھے گروہ کے لیے فرمایا مالک یوم الدین، یعنی چونکہ وہ شہنشاہ ہے، ہر طرح تم پر قدرت رکھتا ہے، اس سے ڈرو اور اس کی حمد کرو۔ اگر اس کے چاروں جملوں میں نہایت اعلیٰ درجہ کا تعلق ہے، اور ترتیب کیسی عمدہ ہے کہ حمد کرنے والوں کے مرتبوں کے مطابق ہے۔ رب العالمین، اب ہم رب کی تفسیر کریں گے، یعنی رب کے تین معنی ہیں: مالک، سردار، پالنے والا، اور یہ تینوں معنی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ مالک تو اس لیے کہا گیا کہ سارے جہانوں کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اس طرح مالک ہونا، حقیقی مالک ہونا، یہ خاص حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ جس کسی کو اس نے ملکیت عطا فرمائی وہ محدود ہے، کسی خاص وقت سے ہے اور کسی خاص وقت تک ہی رہے گی، اور رب کی عطا کی ہوئی ہے۔ آپ اپنے جانور کے مالک ہیں، لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں، نہ ہمیشہ سے مالک تھے، نہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اس طرح اور چیزوں کو بھی قیاس کر لو۔ سردار کے معنی اس لیے درست ہیں کہ سردار وہ جو بلند مرتبہ رکھے، بے شک حق تعالیٰ سب سے بلند مرتبے والا اور اعلیٰ ہے۔ جس کسی کو عزت اور عظمت ملی اسی کی عطا سے ملی، اسی لیے اس کا نام اعلیٰ، عظیم اور اس کی صفت تعالی ہے۔ تیسرے معنی ہے پالنے والا۔ اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے۔ کس کو پالنے والا، کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا، اور کس طرح پالنے والا۔ کس کو پالنے والا رب العالمین سے معلوم ہوا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کب سے کب تک پالنے والا بھی اسی سے معلوم ہوا کہ جب سے عالم ہے اور جب تک عالم رہے گا اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی۔ کس طرح پالنے والا یہ بھی اسی سے معلوم ہوا، یعنی ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جبکہ وہ چیز پہلے بن کر آ جائے، اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی۔ خاص کی تربیت ہوتی ہے اور ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا۔ دیکھو دنیا میں سب سے پہلے پالنے والے ماں باپ مانے جاتے ہیں، جن کے متعلق رب نے قرآن پاک میں فرمایا کما ربا یعنی صغیرہ، دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے۔ لیکن جب بچہ باپ کی پیٹھ میں ہے اور ماں کے پیٹ میں آئے، نطفہ بن کر رہے، خون کا قطرہ بنے، گوشت کا لوتھڑا بنے، اس میں عضو وغیرہ بنے، پھر اس میں روح بھی پیدا کی جائے، تو ان تمام وقتوں میں ماں باپ کو اس کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بچہ خیریت سے پیدا ہو گیا تو رب ہی نے ماں کے سینے سے
दूध की 2 नहरें जारी फरमाई। माँ ने सिर्फ ये किया कि रब का दिया हुआ दूध इसी बच्चा के मुंह में दे दिया। इसी दूध के पेट में पहुंचने के बाद माँ फिर से बेताल्लुक हो गई। मैदे में पहुंचकर इसका हजम होना और बच्चे का पलना बढ़ना, इसमें माँ का कोई ताल्लुक नहीं। फिर दूध का बहाना भी 2 साल तक रहा। बच्चा बड़ा हुआ, माँ ने ये भी बंद कर दिया। गर्ज के बच्चा जिस कदर बढ़ता गया, माँ की परवरिश घटती गई। फिर एक वक्त वो आया कि बच्चा जवान और माँ बाप बूढ़े हो गए। मामला उल्ट हो गया, माँ खिदमत की मोहताज और बेटा खिदमतगार। और अगर इसी दौरान में बच्चा मर गया तो फिर तो किसी तरह का ज़ाहिरी ताल्लुक रहा ही नहीं। कुर्बान इस रब्बुल आलमीन के, जो हमको बाप की पीठ में पाले, माँ के पेट में पाले, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तंदुरुस्ती, बीमारी, हर हाल में पाले और सबको पाले, फिर किसी से इसका मुआवजा भी तलब ना करे। इसीलिए वही रब्बुल आलमीन कहलाने का मुस्तहिक है। फिर रब्बुल आलमीन हर तरह से पालने वाला है। जिस्म के ज़ाहरी अज़ा को और तरीके से परवरिश करता है, बातनी अज़ा की परवरिश परवरिश का तरीका मुकर्रर है। जान को और तरीके से पाला, ईमान को और तरह से परवरिश किया। पाक है वो जिसने हड्डी यानी कान से सुनाया, चर्बी यानी आँख से दिखाया, गोश्त यानी ज़बान से बोलने की ताकत दी। फिर इन चीज़ों को किस्म-किस्म के फलों और मेवा जात से परवरिश फरमाया। जिस वक़्त जिस तरह जिसकी परवरिश की ज़रूरत थी, इसी तरह इसको पाला। दरख्तों में चलने फिरने की ताकत ना थी तो इनके लिए बागबान को खिदमतगार मुकर्रर किया, जिसने इसको वहीं खाद पहुंचाया। बादलों के बश्तियों को हुक्म दिया कि तुम समंदर से पानी लेकर इनको पिलाओ। गर्ज के इनकी हर ज़रूरत वहीं खड़े खड़े पूरी की। परिंदों में हरकत की ताकत थी लेकिन रोजी कमाने की ताकत ना थी। इनको हुक्म दिया गया कि तुम घोंसलों में तुम्हारा रिजक ना पहुंचेगा, तुम यहाँ से जाओ। खेत में किसान ने तुम्हारे लिए गल्ला तैयार कर रखा है, जाओ और चुग आओ। वो सुबह को भूखे निकले और शाम को पेट भर कर लौटे। हजरत इंसान को हरकत करने की भी ताकत थी और कमाने की भी। इन्हें हुक्म दिया गया कि तुम दरख्तों और जानवरों की तरह बगैर कमाई रोजी ना मिलेगी। वो मजबूर हैं और तुम मुख्तार हो। घर से निकलो भी और रोजी कमाओ भी। बीज तुम डाल आना, बाकी बारिश धूप वगैरह से तुम्हारी इमदाद हम करेंगे। हजरत इंसान भी जब तक बेदांत वाले नासमझ बच्चे थे, तब तक इनको भी दूध पिलाकर बगैर मेहनत कराए पाला। गर्ज के हर तरह पालने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। अब आलमीन की तफसीर कुछ इस तरह से है। आलमीन जमा आलिम की है। आलिम अलम से बना है जिसके मानी है निशान। दुनिया को आलिम इसलिए कहते हैं कि इसकी हर चीज़ अपने खालिक की निशानी है। अल्लाह के सिवा को आलम कहते हैं। तफसीर रूहुल बयान शरीफ ने इस जगह फरमाया कि 18,000 आलम हैं और ये दुनिया यानी ज़मीन व आसमान वगैरह जो हमको नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक है। आलम अरवा, आलम जिसाम, आलम अमकान, फिर आलम सफली, आलम अलवी, आलम मलकूत, आलम नसूत, आलम जिन्नात, आलम इंसान, आलम मलाइका, आलम बरज़ख वगैरह वगैरह। ये दुनिया तो इन आलमों में सबसे छोटा आलम है। एक जन्नत ही इतनी बड़ी है कि तमाम ज़मीन व आसमान इसमें रखे जाएं तो ऐसे मालूम हो जैसे मैदान में चंद कोड़ियाँ। जहन्नम की गहराई का ये हाल है कि अगर एक पत्थर इसके किनारे फेंका जाए तो 70 साल में इसकी तह तक पहुंचे। हालांकि वही पत्थर आसमान से फेंका जाए तो 12 घंटे से बेशतर ज़मीन पर आ जाएगा। फिर ये आलम जो नज़र आ रहा है, इसमें हज़ारों किस्म की वो मखलूक है जिससे नावाकिफ़ हैं। तफसीर रूहुल बयान शरीफ में इसी जगह है कि सिर्फ इंसानों की 125 किस्में हैं। बाज़ वो भी हैं जिनके कान हाथी के कान की तरह हैं। बाज़ वो हैं जिनके पाँव में चलने की ताकत नहीं है। बाज़ वो हैं जिनकी आंखें इनके सीनों पर हैं, यानी वो हैं जिनके सर कुत्तों के से हैं। बाज़ मर्दम खोर इंसान के फ़ोटो ऐसे देखे गए जिनको देखकर हैरत होती है। जब हम कोई इन आलमों ही की खबर नहीं तो इसकी रबूबियत का कमाह का कैसे जान सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।